चलो સૌથી પહેલા જોઈએ ડાઉટ નંબર 2 પ્રેક્ટિસ પ્રોબ્લેમ નંબર 1 નો 2 ડાઉટ છે an object of a height an object of height 3 centimeter is placed at a distance of 24 centimeter from convex lens. Of focal length 10 centimeter. When an image is formed on the screen, screen मतलब real image. When image is formed on the screen, on the other side of a lens, calculate the distance of the screen from the lens. Distance of screen from lens એટલે કે સ્ક્રીન ઉપર ઇમેજ પડે એટલે કે ઇમેજ ડિસ્ટન્સ and size of image એટલે આનો મતલબ થાય v size of image ની height means h dash and characteristic stick मतलब magnification ने डिस्कस करिए राइट सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट 3 centimeter is placed at a distance of 24 centimeter from the convex lens. For example, so a convex lens of a focal length 10 centimeter f and 2f, focal length 10 to total 20. An object is placed at 24 centimeter, yani f and 2f, 10 means total 20. So object is placed at 24 centimeter. समझમાં આવે છે यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर थी आने फोकस કહેવાય 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर થી અવે મૂકેલું છે કારણ કે ફોકલ લેન્થ 10 છે તો ટોટલ આ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર मतलब રેડિયસ ઓફ કર્વેચર 20 થાય तो 20 થી भी વધારે છે so u equal to -24 centimeter. And we know that the parallel beam of a light converge at other point. The focal length must be positive for convex lens. So focal length is positive 10 centimeter. And the height means is a positive y-axis. So h is equal to plus 3 centimeter. Okay. When the image is formed on the screen, यानी away from 2f, तो f અને 2f ની વચ્ચે મળે ને આપણને ખબર છે કે અહીંયા સ્ક્રીન મળે અહીંયા રિયલ ઇમેજ મળે તો આ જે ડિસ્ટન્સ છે ને એને v કહેવાય કે જ્યાં સ્ક્રીન મૂકવાની છે કારણ કે સ્ક્રીન ઉપર જ ઇમેજ મળવાનું છે તો અહીંયા જ ઇમેજ છે તો એ જ એને ઇમેજ ડિસ્ટન્સ કહેવાય રાઈટ તો તમને v ફાઇન્ડ કરવાનું છે v मतलब where the image is placed in front of the lens. So now the lens formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon f is 1 upon 10. 1 upon v find करवानो છે and 1 upon u is minus 24. Now minus minus plus 24 પણ હવે આ બાજુ લઈ આવો 1 upon 10 minus 1 upon 24 is 1 upon v. 10 and 24 ना 5 into 12 60 कितना पड़े 10 2 into 5 24 2 into 12 यानी 2 into 5 into 12 12 5 is 62 so 120 LCM આવશે 120 LCM 120 यानी 12 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો 120 LCM હોય
તો એમાંથી 24 તો છે 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરો 5 4 are 20 5 2 are 10 120 ઓકે તો 120 એલસીએમ લીધો એટલે 120 કરવા માટે 12 થી અને આને 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 12 - 5 upon 120 equal to 1 by v 12 minus 5 is 7 by 120 is equal to 1 upon v. So v equal to 120 by 7. 120 by 7 આવો આવે છે. હા 17.14 is equal to 17.14 centimeter. And positive means in the opposite sides of the object. Object એ સાઈડ મૂકેલું છે એની બીજી સાઈડ તમને ઇમેજ મળે at the distance of 17.14 centimeter. Now size of an image h dash find કરવાનું છે. તો આપણે પહેલા મેગ્નિફિકેશન લઈએ. મેગ્નિફિકેશન મતલબ h dash upon h is equal to v upon u થાય. So હવે આપણે આને 17.14 ની લઈએ. આ લઈશું 120 by 7 લઈશું. બરાબર? કારણ કે આ તો રાઉન્ડ ઓફ ફિગર છે. રાઈટ? સો h dash મને ફાઇન્ડ કરવાનું છે. h dash upon h is plus 3. h dash find કરવાનું 3 v equal to 120 by 7 into u equal to minus 24. Sign સાથે લખવાનું minus 24. 12 ones are 12 twos are 24. 2 5s are. So h dash is 5 3s are 15 by 7 પણ એ બી માઇનસ કારણ કે એ માઇનસ છે. So h dash is 7 2s are 14, 15 by 7. 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 4s are यानी minus 2.14. પણ કારણ કે ઇન્વર્ટેડ છે so minus with sign h dash is equal to minus 2.14. Right? જે ટેક્સ્ટ બુકમાં માઇનસ આન્સર નથી આપ્યો પણ એનો માઇનસ આન્સર આવે. Okay, h dash भी find થઈ ગયો minus 2.14. Now characteristic of image m find करो. M is magnification is m is v by u. h dash upon h भी ले શકો v by u भी ले શકો. v is 120 by 7 into u equal to minus 24. 12 ones are 12 twos are 24. 5s are minus 5 by 7. So minus 0.5 divided by 7 0. 7 sevens are 49. 7 ones are 7. यानी 0.71. Okay, magnification 0.71. But minus sign indicate the real image and the number is less than 1. Real always inverted y, real inverted and diminished image is formed at a distance of 17.14 centimeter. Real inverted and diminished image is formed. Okay. चलो आगे જોઈએ. Practice problem number 5. Calculate the power of lens of focal length. Find number. Calculate the power of convex lens of focal length 12.5 centimeter. 12.5 centimeter. Calculate the power of a convex lens. હવે તમને યાદ રાખવું જોઈએ convex lens છે. Convex lens ની focal length કેવી હોય? પોઝિટિવ હોય. focal length પોઝિટિવ. તમારે જાતે ડિસાઈડ કરવાનું છે ને
For the convex lens, focal length must be positive. So focal length is equal to plus 12.5 centimeter. But centimeter में ना चले. For finding power in a diopter, focal length must be in meter. तो अपने मीटर में लीजिए 12.5 upon 100 meter. That is focal length. Okay. Now what is power? Power is equal to 1 upon f. 1 upon f is 12.5 upon 100. ऊपर 100 जाए એટલે કે આનો પોઈન્ટ બી હજી ઉપર છે 125 8 ઝા તો આ તો પોઝિટિવ હતું તો +8 ડાયોપ્ટર ક્યારે લગાડી શકો જ્યારે ફોકલ લેન્થ મીટરમાં હોય રાઈટ ધીસ આન્સર चलो હવે તમને એવું કે ફોકલ લેન્થ ઓફ કન્વર્જિંગ લેન્સ નો મતલબ થાય કોન્વેક્સ લેન્સ બા કેસ અથવા તો અમને કહે છે કે એક લેન્સ છે જેમાં રિયલ ઇમેજ મળે છે તો પણ શું સમજી જવાનું કોન્વેક્સ લેન્સ હવે એક લેન્સ એવો છે કે જેનું ઇમેજ છે સ્ક્રીન ઉપર મળે છે તો પણ શું સમજી જવાનું કોન્વેક્સ લેન્સ સમજમાં આવે છે કન્વર્જિંગ લેન્સ image can be formed on screen or real image is formed. These are all the characteristic of a convex lens, right? And a convex lens ની focal length positive હોય. Number 6. An eye specialist prescribe a number plus 4.5 diopter plus 4.5 diopter यानी पावर प्लस फोकल लेंथ प्लस तो कॉन्वेक्स लेंस હોય એટલે કે આ મોટી ઉંમરના જે પર્સન છે એ એજેડ હોય એને આ ચશ્માના નંબર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે to a person for his glasses what is the nature of the lens what is the nature of the lens and you have to find its focal length okay here લખવાનું કે power is equal to plus 4.5 diopter hence focal length is positive કારણ કે power is equal to 1 upon focal length positive then the power is positive power positive focal length positive hence the given lens is convex lens છે okay what is the nature of the lens કયો ટાઈપનો લેન્સ હોય convex lens હોય and also you have to find the focal length તો p equal to 1 upon f તો f equal to 1 upon p so f ને ઉપર લઈ જાઓ p ને નીચે લઈ આવો તો f equal to 1 upon p is equal to 4.5 આ ડાયોપ્ટર માં એટલા મીટર હોય સમજમાં આવે છે એટલા મીટર થાય यानी 10 upon 45 meter यानी 10 upon 45 into 100 centimeter सेंटीमीटर में ले जाइए कारण के आपको नाना नंबर आ रहा 5 2s are 5 9s are 200 by 9 200 by 9 यानी 200 by 9 9 2s are 18 9 2s are 18 22.22 22.22 centimeter and that is positive 22.22 centimeter is the focal length in centimeter. હવે મીટરમાં લાવશો તોય ચાલશે તો 0.22 મીટર આવે ઓકે સૌથી લેન્ધી ચેપ્ટર છે આ તમારા ફિઝિક્સ નું સૌથી લાંબામાં લાંબુ ચેપ્ટર છે कितना है 8 लेक्चर थे 8 के 9 लेक्चर
of a short sighted focal length of glasses for a short sighted person is 37.5 centimeter. Calculate the power. You to find the power. Focal length આપેલી છે. હવે એનો મતલબ સમજીએ. એક પર્સન છે, he is suffering from the short sighted. Short sighted એટલે short એટલે નજીકનું. Sighted મતલબ દેખાય છે. નજીકનું દેખાય છે. મતલબ દૂરનું નથી દેખાતું. Short sightedness નો મતલબ થાય short sighted. Short मतलब નજીકનું દેખાય છે, मतलब દૂરનું નથી દેખાતું. દૂરનું નથી દેખાતું એટલે કે તમે લોકો તમને બોર્ડ પરનું નથી દેખાતું. તો કેવો લેન્સ હોય? કોનકેવ લેન્સની વાત કરે છે આમાં. હવે એમ કે એક પર્સન છે જે ફાર સાઇટેડ છે. ફાર સાઇટેડ નો મતલબ ફાર સાઇટેડ, ફાર એટલે દૂરનું દેખાય છે એટલે કે એનો મતલબ એમ સમજવાનું કે એને નજીકનું નથી દેખાતું. નજીકનું ના દેખાતું હોય તો કોને નજીકનું ના દેખાય? એજેડ પર્સનને. અને એ માટે કેવા લેન્સીસ પહેરે? કોન્વેક્સ લેન્સીસ પહેરે. ઓકે, સમજમાં આવ્યું કે તમને એક જ ક્વેશ્ચન છે બહુ અલગ અલગ રીતે પૂછી શકે. તમને કોન્વેક્સ લેન્સ છે એવું તમારે ડિસાઈડ કરવાનું હોય તો કે એક લેન્સ છે જેમાં રિયલ ઇમેજ બને છે તો કોન્વેક્સ લેન્સ આવે. એક લેન્સ છે, એક પર્સન છે જે લેન્સ પહેરે છે અને એ ફાર સાઇટેડ છે. ફાર સાઇટેડ છે એને દૂરનું દેખાય છે પણ નજીકનું નથી દેખાતું. તો તમારે સમજવાનું કે ફાર સાઇટેડ मीन्स कॉन्वेक्स लेंस पहरे, राइट. और स्क्रीन ऊपर મળે ઇમેજ રિયલ મળે, ઓકે, અથવા તો કન્વર્જિંગ લેન્સ છે. તો આ બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ અ કોન્વેક્સ લેન્સીસ છે. હવે એવું કહે છે કે આ ક્વેશ્ચન્સમાં જુઓ એ શોર્ટ સાઇટેડ છે. શોર્ટ એટલે નજીકનું દેખાય છે. તો નજીકનું કોને દેખાય? જે નાની ઉંમરના હોય એને, બરાબર, જે યંગ પર્સન છે એને નજીકનું દેખાય, દૂરનું ના દેખાય. અને દૂરનું ના દેખાતું હોય તો કેવા ચશ્મા પહેરવા પડે? કોન્કેવ લેન્સીસ પહેરવા પડે. એટલે કે આ ક્વેશ્ચન્સ છે એમાં કોન્કેવ લેન્સીસની વાત થઈ છે. કોન્કેવ લેન્સ જેની ફોકલ લેન્થ કેવી હોય? ફોકલ લેન્થ નેગેટિવ એક્સ એક્સિસ પર હોય તો ફોકલ લેન્થ એની નેગેટિવ હોય, બરોબર. એક અહીંયા શોર્ટ સાઇટેડ પરથી તમારે લેન્સ નક્કી કરવાનો. લેન્સ પરથી ફોકલ લેન્થ પોઝિટિવ હોય કે નેગેટિવ હોય તમારે ડિસાઈડ કરવાનું. તો અહીંયા ફોકલ લેન્થ છે એ નેગેટિવ 37.5 સેન્ટીમીટર થાય, રાઈટ. તો ફોકલ લેન્થ ઇઝ -37.5 upon 100 એટલા મીટર થાય. Compulsory focal length must be in meter, then and then you can find the power of the lens. So P equal to 1 upon F. तो पावर फाइंड करવો છે. So 1 upon 37.5 minus upon 100 upon 100 ઉપર જાય. હવે એના પોઈન્ટ બી ઉપર જાય यानी 1000 upon 375 but minus 1000 upon 375. 25 fours are 25 4 15s are 5 8s are 5 3s are 8 by 3 3 2s are 6 3 6 are 18 2.66 minus 2.66 diopter is minus 66666 આવે એટલે 67 કરવાનું છે, રાઉન્ડ ઓફ 67 diopter, right. And that is minus. myopic person, અહીંયા તો બધા અલગ અલગ વર્ડ્સ લાવે છે જે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં હતા. મને હું નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં કહીશ પણ આમાં જ આવી દઉં. માયોપિક કોને કહેવાય? ચલો હવે બતાવી દઉં, બધું સમજો કે આની માટે કેટલા વર્ડ્સ યુઝ થાય. એક તો ડાયવર્જિંગ લેન્સ છે, નો રિયલ ઇમેજ ફોર્મ્ડ. કોણ પહેરે? તમે લોકો પહેરો, મતલબ
નથી દેખાતું પણ નિયર દેખાય છે ને, તો નિયર સાઇટેડનેસ, નિયર સફરિંગ ફ્રોમ ધ નિયર સાઇટેડનેસ. હવે યાદ રાખો કે તમને લોકોને નજીકનું નથી દેખાતું, સોરી નજીકનું દેખાય છે, નજીકનું દેખાય છે પણ દૂરનું નથી દેખાતું. તો જે દેખાય છે એ ડેફિશિયન્સી, મતલબ યુ આર સફરિંગ ફ્રોમ નિયર સાઇટેડનેસ. નજીકનું દેખાય છે પણ ફાર નથી દેખાતું. સમજવા છે, થોડું કન્ફ્યુઝિંગ છે, કોઈ વાર એવું થઈ જાય કે આ શું છે, પણ એના નામમાં જ એવું છે કે નિયર સાઇટ થાય છે. નિયર સાઇટ થાય મતલબ દૂરનું ના દેખાય, અને દૂરનું નથી દેખાતું તો કોણ? તમે લોકો. અને તમે લોકો કેવા ચશ્મા પહેરો? કોનકેવ લેન્સીસ પહેરો. હવે બીજું તમને એ બી યાદ રાખવાનું કે તમે બધા માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ઓકે, તમે બધા કોણ છો? માય ડિયર સ્ટુડન્ટ મીન્સ માયોપિયા. એને શું કહેવાય? માયોપિયા. જેને દૂરનું ના દેખાતું હોય એવા તમે બધા છો, અને તમે બધા માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તો એને માયોપિયા પણ કહેવાય. સમજમાં આવે છે? માયોપિયા. હવે કોનકેવ લેન્સીસ છે તો એની માટે કેટલા વર્ડ્સ યુઝ કરે? કન્વર્જિંગ લેન્સ, કન્વર્જિંગ લેન્સ કહેવાય. real image is formed or image is formed on screen. Person who is far sighted is wearing this glass. far એટલે દૂરનું દેખાય છે ને, એટલે કે એનો મતલબ કે નજીકનું નથી દેખાતું, અને નજીકનું ના દેખાતું હોય તો કોન્વેક્સ લેન્સીસ પહેરે. એન્ડ એનું બીજું નામ છે હાઇપરમેટ્રોપિયા. હાઇપરમેટ્રોપિયા. મને હતું કે આ બંને નામ છે હું નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં કરાવીશ, પણ અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં છે એટલે મેં કરાવી દીધા. સમજમાં આવ્યું? તમે બધા દૂરનું નથી દેખાતું મીન્સ નજીકનું દેખાય છે તો નિયર સાઇટ થાય છે, તો નિયર સાઇટેડનેસ, અથવા you are all my dear students, so you are suffering from myopia. જો તમને દૂરનું નથી દેખાતું, રાઈટ. અને આમાં ફાર સાઇટેડ એટલે ફાર મતલબ મોટી એજના લોકો છે ને દૂરનું દેખાય છે પણ નજીકનું નથી દેખાતું, એટલે કે ફાર સાઇટ થાય છે. So they are suffering from far sightedness, or other name is hypermetropia. Okay. Practice problem number 7, એમાં second. The focal length of a lens of a myopic person is 40 centimeter. Q to find its power. Myopic person means you all are my dear student. તો તમે કેવા ચશ્મા પહેરો છો? કોન્કેવ લેન્સીસ ની વાત થઈ છે because the person is suffering from myopia. માયોપિક પર્સન છે, માયોપિક પર્સનને દૂરનું ના દેખાય, અને દૂરનું તમને લોકોને ના દેખાય તો તમે કેવા લેન્સીસ પહેરો? કોન્કેવ લેન્સીસ પહેરો છો. તો આની ફોકલ લેન્થ જો નેગેટિવ હોય તો ફોકલ લેન્થ ઇઝ -40 સેન્ટીમીટર. So focal length is -40. આમાં ખાલી સાઇનનો જ ડિફરન્સ આવશે પણ 0 માર્ક્સ મળશે. હવે એવું ના કહેતા કે મેમ મેં તો ખાલી સાઇન જ નહોતી મૂકી, પણ એ આખું કન્સેપ્ટ બતાવે છે પોઝિટિવ સાઇન અને નેગેટિવ સાઇન. તો સાઇનમાં ડિફરન્સ આવશે તો માર્ક્સ નહીં મળે, કારણ કે નેગેટિવ સાઇન તમને મૂકવાનું એટલે આખું કન્સેપ્ટ તમને ક્લિયર થવો જોઈએ કે માયોપિયા એટલે શું, કોણ પહેરે, કેવો લેન્સ હોય, તો એની ફોકલ લેન્થ કેવી હોય. સમજમાં આવે છે? ખાલી પ્લસ માઇનસ એટલે આમાં બહુ બધું છે પ્લસ માઇનસનું મિનિંગ. Upon 100 meter. So power is equal to 1 upon f is 1 upon negative 40 upon 100. 100 ઉપર 0 0 cancel. 5 by 2 એટલે -2
-2.5 ડાયોપ્ટર, -2.5 ડાયોપ્ટર. અઢી નંબરના ચશ્મા છે તમને લોકોને, બરાબર? -2.5 ડાયોપ્ટર. Now the power is given and you have to find the focal length. Number 8. Question number 8. The power of the lens of a myopic person, then the power minus 1 is -3.75 diopter. Then you have to find its focal length. Focal length is minus 1 કારણ કે power minus 1 છે. So power is equal to 1 upon f. So f is equal to 1 upon power. 1 upon power is given. Power is -3.75 diopter. When you take power in the diopter, power માં એક જ યુનિટ છે diopter, એનો કોઈ નાનો મોટો બીજો યુનિટ નથી, પણ જ્યારે diopter લઈએ ત્યારે તમને focal length મીટરમાં મળે. is -3.75, right? તો આ મીટર મળ્યા, focal length તમને મીટરમાં મળે. So -100 upon 375 मीटर. Got it? આ પોઈન્ટ આના ઉપર લઈ ગયા. તો મીટર માંથી સેન્ટીમીટર માં લઈ જઈએ, 100 into 100 તો સેન્ટીમીટર થઈ ગયા. 100 સેન્ટીમીટર is equal to 1 meter upon 375. 25 fours are 25 4 15s are okay. 5 3s are 5 2s are 80 minus 80 by 3 minus 80 by 3 minus 80 by 3 80 by 3 3 2s are 6 3 6 are 18 26 67 is equal to minus 26.67 centimeter, and negative means concave lens. Okay. चलो बीजो एक डाउट હતો सेकंड चैप्टर में. એમાં છે સેકન્ડ ચેપ્ટર માં 7 નંબર. A body has kinetic energy P if mass of body increases 25 times. Calculate the velocity the kinetic energy remaining same. The kinetic energy remaining same. यानी initial and final two part करेंगे. Initially and finally. Okay. Kinetic energy remains same. Kinetic energy before and after some changes. After some changes, kinetic energy is equal to
1/2 of mv square. So mass is equal to m1 and velocity equal to v1, right? And is 1/2 of mv square. So mass is equal to m2 and velocity equal to v2. Okay. A body has kinetic energy P. P ના લખીએ તો વિચારીએ યાર આની kinetic energy P છે તો આની kinetic energy P છે, kinetic energy P and kinetic energy P. If the mass of the body is increased 25 times, એટલે કે અહીંયા જેટલું માસ છે આ માસ છે એટલું અહીંયા m2 એટલે કે 25 m1 થાય. આ જે છે એનું 25 ટાઈમ પહેલા m1 છે હવે એનું 25 ટાઈમ્સ વધારો એટલે કે 25 m1 થઈ ગયું m2 નું માસ. ઓકે આનું માસ 25 ટાઈમ્સ વધારી દઈએ એટલે નવું માસ થાય. સો you have to find v2. Calculate the velocity यानी v2 फाइंड करो if the kinetic energy remains same. એટલે કે kinetic energy 1/2 of mv square 1/1 1/2 of mv square 2/2 1/2 cancel. m1 તો એમ જ રાખો v1 square m2 તો 25 m1 અને v2 square. So m1 cancel. m1 cancel. So v1 square is equal to 25 v2 square. So v1 is equal to 25 v2. 25 v2. तो मतलब શું થયો v2 કેટલું થયો v2 equal to v2 ફાઇન્ડ કરવાનું ને v2 equal to v1 upon 25. સોરી આ v સ્ક્વેર છે ને તો એનો રૂટ કરવાનું એટલે અહીંયા 5 છે અહીંયા 5 છે સ્ક્વેર છે એટલે આનું સ્ક્વેર રૂટ લીધું એટલે v1 અને આખાનું સ્ક્વેર રૂટ લીધું એટલે 25 નું 5 અને v2 નું v એટલે કે v2 v1 upon 5 એટલે કે જો હવે આપણે એમ કે કાઇનેટિક એનર્જી સેમ રાખવી છે તો એનો માસ વધારીએ તો પછીની વેલોસિટી તો ઘટવી પડે ને. તો બીજી વેલોસિટી v1 છે તો વેલોસિટી v2 કેટલી હોય આના કરતા 1/5 હોય એટલે v1 ને ડિવાઇડેડ બાય 5 કરીએ એટલું v2 હોય. તો v1 equal to v by 5 એ લોકોએ અલગ અલગ લીધું છે. તો મેં કીધું કે હા બીજી વેલોસિટી છે પહેલી વેલોસિટીના 1/5 પાર્ટ હોય, રાઈટ? ચલો અહીંયા રાખીએ. હવે 2 ડેઝ છે તમને જે પણ પૂછવું હોય તમે પૂછી શકો છો નહીં તો હું બીજું બી ચાલુ કરીશ તમે નહીં પૂછો તો.